Hello friends, welcome to lecture number 8 of unit number 4, Relational Algebra and its Implementation. Myself Nikul Jaiswal, lecturer in Computer Engineering, Sri KG Polytechnic, Bharuch. Let's have a quick recap of our previous lecture. So in the previous lecture, we have seen the implementation of the various relational operations like union, union all, intersect and minus. So to perform the union operation, we use the union keyword between the two queries. After that, we have seen the union all. So in the union all, we use the union all keyword in between the two queries. Now the basic difference between union and union all is that in the union, if the duplicate result is arrived, then the duplicate will be eliminated. But in the union all the results will be included in the final result. After that, we also in the intersect. So in the intersect, we use the keyword intersect between the two queries, and in the minus operation will perform the set difference operation, and minus keyword will be used between the two queries. Now in today's lecture, we will see the implementation of the cross join, inner join, natural join, self join and outer join. And in the outer join, we will discuss the left outer join, right outer join and full outer join. So let's start with our first topic, that is implementation of cross join, and it is also called as a Cartesian product. So we have already discussed about the Cartesian product. So the SQL cross join produce a result set which is the number of rows in the first table multiplied by the number of rows in the second table. એનો મતલબ શું થાય કે લેટ સપોઝ કે આપણે બે ટેબલને ક્રોસ જોઈન કરીએ છીએ અને એનું રિઝલ્ટ જે આવે તો લેટ સપોઝ કે ફર્સ્ટ ટેબલમાં 3 રોઝ હોય 3 રોઝ હોય અને સેકન્ડ ટેબલમાં 4 રોઝ હોય તો આઉટપુટ વિલ બી 12 રોઝ અને એક ટેબલની બીજા ટેબલની એક ટેબલની એક રો સાથે બીજા ટેબલની જેટલી પણ રોઝ છે એ બધાનું કોમ્બિનેશન ક્રિએટ થશે. તો કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટનું આઉટપુટ શું આવે આપણે ઓલરેડી પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોઈ લીધું છે, પણ એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન આપણે કરવું હોય તો આપણે ક્રોસ જોઈનનો યુઝ કરીએ છીએ. So it combines every row from one table with every row in other table. જે આપણે પ્રીવિયસલી ડિસ્કસ કર્યું કે બે ટેબલ આપણે ક્રોસ જોઈન કરીએ ત્યારે એ ફર્સ્ટ ટેબલને એક રો ને બીજા ટેબલની બધી જ રો સાથે કમ્બાઈન કરશે. So result will be similar to the Cartesian product. So this is how the cross join will be performed. Let's suppose we have 3 rows in table 1 and 3 rows in table 2. So the output will be first row of the table will be combined with the all the row with the another table, and second row of the table will be combined with all the row with another table. So this is how the cross join will be performed. So syntax ASCII style. So we have two styles of join. First is ASCII style and second is theta style, but we will only discuss the ASCII style and we will not make it very complicated. So this is the basic syntax of the cross join. Select star from table 1, cross join table 2. અને સ્ટાર ની જગ્યાએ જો તમારે પર્ટિક્યુલર કોલમ્સ જ લેવી હોય તો એ કોલમ્સ પણ તમે લઈ શકો છો. સ્ટાર ઇન્ડિકેટ કરશે ઓલ ધી કોલમ્સ ફ્રોમ બોથ ધ ટેબલ, અને જો તમારે બધી કોલમ ના લેવી હોય તો તમે પર્ટિક્યુલર કોલમનું નેમ પણ લખી શકો. So the basic syntax is select star from table 1, cross join table 2. So this is the example, select star from customers, cross join employees. So let's see how we can implement in the SQL. So we have two tables. So you can see here, this is my first table, select star from customers. તો અહીંયા customer ID છે, customer name છે અને એનો account number છે. એવી જ રીતે હું employee ને print કરું. So you can see here અહીંયા employee ID છે, employee નું name છે, contact number છે અને customer ID. તો જે employee ની સામે customer ID છે એનો મતલબ એવો છે કે આ પલક, તરલ, જીયા અને રિયા એ બેંકના એમ્પ્લોયી પણ છે અને બેંકના કસ્ટમર પણ છે. That's why customer ID is written here. Clear? હવે મારે બંને આ ટેબલનું મારે ક્રોસ જોઈન કરવું હોય તો હું શું કરીશ? Select star from customer, cross join employee. So you can see here. So this will be the output. Actually આ વચ્ચે આવું કેમ આવે છે કારણ કે આપણા પેજની સાઇઝ નાની છે એટલે. બાકી જો તમારા પેજની સાઇઝ મોટી હોય તો આ વચ્ચે આવું નહીં આવે અને કન્ટિન્યુઅસ આઉટપુટ પ્રિન્ટ કરશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ફર્સ્ટ C01 રિયા, E01, પછી અહીંયા સામેલ છે E01 પલક, એનો કોન્ટેક્ટ નંબર અને CID. તો આ જે ફર્સ્ટ આઉટપુટ છે બધા આ ફર્સ્ટ ટેબલની એક રો લીધેલી છે
અને સામે તમે જોશો તો બીજા ટેબલની બધી જ રો સાથે એને કમ્બાઈન કરેલા છે. એવી જ રીતે C02 માટે તમે જો C02 GA માટે તો ફર્સ્ટ રો પહેલા ટેબલને લીધેલી છે અને અહીંયા સુધી તમે જોશો તો સેકન્ડ ટેબલની બધી જ રો સાથે એને કમ્બાઈન કરેલું છે. સો ધીસ વિલ બી ધી આઉટપુટ ઓફ ધી કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ. તો આવી જ રીતે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટનો પણ આઉટપુટ હોય. તો ક્રોસ જોઈન જ્યારે પણ આપણે કરીએ ત્યારે એનું આઉટપુટ વિલ બી ધી સિમિલર ઓફ ધી કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ. ફરી બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે અહીં સ્ટારની જગ્યાએ જો આપણે પર્ટિક્યુલર કોલમ્સ જ લેવી હોય તો અહીંયા મેં લખેલું છે સિલેક્ટ કસ્ટમર્સ ડોટ સીઆઈડી. તો ઇટ મે બી પોસિબલ કે બંને જે ટેબલ છે એમાં એટ્રીબ્યુટના નેમ સેમ હોઈ શકે, કોલમના નેમ સેમ હોઈ શકે. તો એ કેસમાં આપણે અહીંયા ટેબલ નેમ લખવાનું છે અને ડોટ કરીને એટ્રીબ્યુટ નેમ લખવાનું છે. તો અહીંયા મેં કસ્ટમર્સ ડોટ સીઆઈડી લખ્યું છે. એ ઇન્ડિકેટ કરશે કે કસ્ટમર ટેબલમાંથી સીઆઈડી પ્રિન્ટ કરવાનું છે. સો લેટ સી. Select customer dot CID employee dot EID and employee dot name ename from customers cross join employee customers. કસ્ટમરનો સ્પેલિંગ ખોટો છે. સો યુ કેન સી હિયર જે પણ આઉટપુટ આવે છે એમાં આપણે ખાલી CID, EID અને ename પ્રિન્ટ કર્યું છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધી ક્રોસ જોઇન વિલ બી પરફોર્મ. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ઇનર જોઈન. તો ઇનર જોઈન આપણે જોઈ લીધેલું છે કે ઇનર જોઈનમાં બે ટાઈપના જોઈન છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ઇક્વિસ જોઈન અને નોન ઇક્વિસ જોઈન. તો ઇનર જોઈનમાં આપણે એક લોજિકલ ઓપરેશન પરફોર્મ કરીએ છીએ. લોજિકલ નહીં પણ કમ્પેરિઝન ઓપરેશન પરફોર્મ કરીએ છીએ અને એમાં જો ઇક્વલ ટુ આપણે ઓપરેટર યુઝ કરીએ તો દેટ જોઈન વિલ બી કોલ્ડ એઝ ધ ઇક્વિસ જોઈન અને જો આપણે ઇક્વલ ટુ સિવાયના બીજા ઓપરેટર્સ યુઝ કરીએ તો ઇટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ ધ નોન ઇક્વિસ જોઈન. So it will include only those tuples with matching attributes and the rest are discarded in the resulting operation. તો ક્રોસ જોઈનમાં શું છે કે જ્યારે પણ આપણે જોઈન પરફોર્મ કરીએ ત્યારે બધા જ એટ્રીબ્યુટને કન્સિડર કરશે. તો એમાં બધા જે આઉટપુટ આવે છે એ આપણને કન્સિસ્ટન્ટ ડેટા ના મળે, બરાબર છે, ઇનકન્સિસ્ટન્ટ ડેટા મળે અને ઘણો બધો ડેટા એમાં ખોટો ડેટા હોય છે. તો એના માટે આપણે ઇનર જોઈન પરફોર્મ કરીએ છીએ. તો ઇનર જોઈન શું કરશે, જ્યારે પણ જોઈન આપણે પરફોર્મ કરીએ છીએ એ કેસમાં આપણે એક મેચિંગ એટ્રીબ્યુટ્સ મૂકીશું અને મેચિંગ એટ્રીબ્યુટ્સની જે વેલ્યુઝ છે એના ડિપેન્ડન્ટ એ જોઈન કરશે અને બાકી બધા એટ્રીબ્યુટ બાકી બધી જે રોઝ છે એને એલિમિનેટ કરશે. So theta join combines tuple from different relation provided they satisfy the theta condition. તો જે કન્ડિશન મૂકવાની છે that will be called as a theta condition. આ ઓલરેડી આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં થિયરી તો જોઈ લીધી છે. આજે આપણે એનું ખાલી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જોવાનું છે. So when the theta join uses only equality comparison operator, then it will be called as a equis join. And if it uses other than equality comparison, like less than, greater than, equal to, less than, equal to comparison operator, then it will be called as the non-equis join that we have already seen. So let's see the syntax and how to implement the inner join. So the syntax is like that: select star from table 1, inner join table 2 on table 1 dot column is equal to table 2 dot column. So this will be the basic syntax of the inner join. અને અહીંયા તમે સ્ટારની જગ્યાએ જો પર્ટિક્યુલર કોલમ્સ તમારે લખવી હોય તો પણ તમે એને ડિસ્પ્લે કરાવી શકો છો. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધી એક્ઝામ્પલ. તો પહેલાં આપણે આ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આ તમે અહીંયા એક્ઝામ્પલ જોશો તો આપણને ખબર પડશે કે આ ક્રોસ જોઈનનું જે એક્ઝામ્પલ છે એમાં કરેક્ટ ડેટા કયો છે. ખાલી જુઓ તમે, કરેક્ટ ડેટા કયો છે. રિયા અને પલકનું આ જે કોમ્બિનેશન છે દેટ ઇઝ નોટ કરેક્ટ. આપણે એક બીજું ટેબલ લેવાનું છે. કસ્ટમર્સ આપણે કરીને જોઈએ. હા, તો અહીંયા તમે જુઓ છો કે આ જે આઉટપુટ છે એમાં આ આઉટપુટ સાચું નથી, બરાબર છે. તો આ જે ફર્સ્ટ તમે આઉટપુટ જુઓ છો એમાં કરેક્ટ ડેટા કયો છે, ખાલી આ જ. ધીસ ઇઝ ઓનલી કરેક્ટ ડેટા, બરાબર છે, કન્સિસ્ટન્ટ ડેટા છે. બાકી આ જે ઉપરના ડેટા છે એ બધા ઇનકન્સિસ્ટન્ટ ડેટા છે. એવી જ રીતે તમે જોશો તો ધીસ ઇઝ કન્સિસ્ટન્ટ ડેટા, ધીસ વન.
So this is also consistent data. તો આ જ્યારે આપણે ક્રોસ જોઈન પરફોર્મ કરીએ ને ત્યારે ઘણા બધા જે ડેટા રિઝલ્ટમાં આવે છે ઇનકન્સિસ્ટન્ટ સ્ટેટમાં હોય, તો એના માટે આપણે ઇનર જોઈનનો યુઝ કરીને કન્સિસ્ટન્ટ ડેટા આપણે ડિસ્પ્લે કરાવી શકીએ છીએ. તો select star from customers and select star from employee. હવે આપણે ઇનર જોઈન પરફોર્મ કરીએ તો ઇનર જોઈન પરફોર્મ કરવા માટે select star from customers inner join employee. હવે જોઈન આપણે કઈ કન્ડિશન પર કરવાનું છે, તો એ કન્ડિશન અહીંયા લખવાની છે on customers dot cid equal to employee dot cid. તો આપણી કન્ડિશન હશે, તો જે જોઈન કરવાની કન્ડિશન છે એ કન્ડિશન આપણે ઓન પછી અહીંયા લખવાની છે. સો યુ કેન સી હિયર, તો જ્યારે આપણે ઇનર જોઈન આ રીતે પરફોર્મ કરીશું તો આપણને આ રીતે આઉટપુટ મળશે. તો બધો જે ડેટા છે ધેટ વિલ બી ધી કન્સિસ્ટન્ટ ડેટા. ક્લિયર? તો આ રીતે આપણે ઇનર જોઈન પરફોર્મ કરી શકીએ. એવી જ રીતે જો મારે નોન ઇક્વી જોઈન પરફોર્મ કરવું હોય તો ઇક્વલ ટુની જગ્યાએ જો હું ગ્રેટર ધેન કે ઇક્વલ ટુ સિવાયના બીજા કોઈ ઓપરેટર યુઝ કરું તો દેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ નોન ઇક્વી જોઈન. તો આ જ કન્ડિશનમાં હું લખું છું કે વેર ઇનર જોઈન એમ્પ્લોયી ઓન કસ્ટમર આઈડી ગ્રેટર ધેન 115 એન્ડ એમ્પ્લોયી આઈડી ઓલ્સો ગ્રેટર ધેન 115. તો તમે જોઈ શકો છો કે 115 ગ્રેટર ધેન હું કરું તો એના એ CID જ્યારે 115 ગ્રેટર ધેન હોય તો એ રીતે જોઈન પરફોર્મ કરશે. So this is how the equijoin and non-equijoin can be performed on SQL. Now next is natural join. તો આ એક પ્યોર ટેબલ જોઈન છે, તો એ આપણે નેચરલ જોઈન ઓલરેડી જોઈ લીધું છે થિયરીમાં. સો ધ નેચરલ જોઈન ડઝ નોટ યુઝ એની કમ્પેરિઝન ઓપરેટર, તો એમાં કમ્પેરિઝન ઓપરેટર યુઝ કરવાની જરૂર નથી. એ નેચરલ જોઈન જ્યારે પરફોર્મ કરવું હોય તો આપણી પાસે કન્ડિશન્સ છે કે બે ટેબલનું જ્યારે પણ આપણે નેચરલ જોઈન પરફોર્મ કરીએ ત્યારે બંને ટેબલમાં એક સેમ કોલમ હોવી જોઈએ, તો જ એ પરફોર્મ કરી શકે. અને જે સેમ કોલમ છે એની સેમ વેલ્યુ પર જ એ જોઈન પરફોર્મ કરશે. So we can perform a natural join only if there is at least one common attribute that exists between two relations. So in addition, the attribute must have the same name and domain. So attribute and name same હોવા જોઈએ અને domain એટલે set of values must be same. So the natural join operation, so in the background the natural join operation perform the following operations. So first of all forms a Cartesian product on its આર્ગ્યુમેન્ટ રિલેશન્સ. તો જ્યારે પણ આપણે નેચરલ જોઈન પરફોર્મ કરીએ ત્યારે બેકગ્રાઉન્ડમાં આ ત્રણ ઓપરેશન પરફોર્મ થાય. તો પહેલું શું ઓપરેશન પરફોર્મ થાય, જ્યારે પણ તમે નેચરલ જોઈન કરો ત્યારે બે ટેબલનું એક કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ પરફોર્મ કરશે. કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ પરફોર્મ કર્યા પછી ઇટ વિલ પરફોર્મ અ સિલેક્શન ફોર ઇક્વાલિટી ચેક. તો બે જે સેમ કોલમ છે એના બંનેની સેમ વેલ્યુ માટે ઇક્વાલિટી ચેક પરફોર્મ કરશે. અને જે આપણને આઉટપુટ મળશે એમાંથી જો કોઈ ડુપ્લિકેટ એટ્રીબ્યુટ્સ હોય તો જે આઉટપુટ મળે એમાં ધારો કે CID આપણી પાસે કસ્ટમરમાં પણ છે અને એમ્પ્લોયીમાં પણ છે, તો એ બંનેમાંથી એ કસ્ટમર, જો આપણે કસ્ટમર નેચરલ જોઈને એમ્પ્લોયી પરફોર્મ કરીએ તો કસ્ટમરનું CID કન્સિડર કરશે અને બીજું જે એમ્પ્લોયીનું CID છે that will be eliminated. So this will be the syntax: select star from table 1 natural join table 2. So this is the example: select star from customer natural join employee. So let's see how we can perform. So select star from customers natural join employee. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ ઉપરનું જે આપણી પાસે આ ક્વેરી છે ફર્સ્ટ સિલેક્ટ સ્ટાફ ફ્રોમ કસ્ટમર ઇનર જોઈન એમ્પ્લોયી ઓન કસ્ટમર આઈડી કસ્ટમર ડોટ CID ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ્પ્લોયી ડોટ CID. આનું આઉટપુટ અને આનું આઉટપુટ સેમ આવે છે. તો બેઝિકલી આ ક્વેરીમાં પણ આપણે નેચરલ જોઈન જ પરફોર્મ કરીએ છીએ, પણ નેચરલ જોઈન પરફોર્મ કરવા માટે ઇનર જોઈનમાં આપણે આ કન્ડિશન લખવી પડે છે, કન્ડિશન મેન્શન કરવી પડે. જ્યારે આપણે પણ જો આપણે નેચરલ જોઈન પરફોર્મ કરીએ તો આપણે કોઈ કન્ડિશન મેન્શન કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે બાય ડિફોલ્ટ નેચરલ જોઈનમાં એ કન્ડિશન ઇન્ક્લુડેડ છે. હવે આ તમે અહીંયા આઉટપુટ જોશો તો CID આ ફર્સ્ટ જે CID છે કસ્ટમર ટેબલનું CID છે અને સેકન્ડ જે CID છે એમ્પ્લોયી ટેબલનું CID છે. પણ જ્યારે તમે નેચરલ જોઈન પરફોર્મ કરો તો એ બંને CID માંથી ખાલી એક જ એટ્રીબ્યુટને રિઝલ્ટમાં કન્સિડર કરવામાં આવે અને બીજા ને એ એલિમિનેટ કરવામાં આવે. જો તમારે સ્ટારની જગ્યાએ
પર્ટિક્યુલર કોલમ્સ જ લેવી હોય તો તમે આ રીતે સિલેક્ટ સ્ટારની જગ્યાએ કોલમ નેમ અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરી શકો. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ નેચરલ જોઈન કેન બી પરફોર્મ ઓન SQL. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ સેલ્ફ જોઈન. તો સેલ્ફ જોઈન પણ આપણે ભણેલા છીએ. તો સેલ્ફ જોઈનમાં એક ટેબલને એના ટેબલ સાથે ખુદ એ ટેબલ ઇટસેલ્ફ સાથે જોઈન કરવા માટે આપણે સેલ્ફ જોઈનનો યુઝ કરીએ છીએ. So self join is a join in which a table is joined with itself. To join a table itself means that each row of the table is combined with itself and with every other row of a table. So to distinguish the column name from one another, ls for the actual the table name are used since both the tables have same name. તો બંને ટેબલનું સેમ નેમ હોય તો આપણે ls નેમ યુઝ કરવાનું છે. તો બંને ટેબલને આપણે ડિસ્ટિંગ્વિશ કરી શકીએ. So this is this index select star from table 1 ls1 and table 2 ls2. So અહીંયા મેં એક નેચરલ જોઈન પણ જો તમારે પરફોર્મ કરવો હોય સેલ્ફ જોઈનમાં તો સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ટેબલ 1 ls1 નેચરલ જોઈન ટેબલ 2 ls2 એવી રીતે તમે કરી શકો. તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ કસ્ટમર કસ્ટ 1 એન્ડ કસ્ટમર કસ્ટ 2. તો હું જે ફર્સ્ટ ટેબલ છે એને કસ્ટ 1 એક અલગ નેમ આપું છું અને સેકન્ડ સેમ ટેબલ છે તો એને હું કસ્ટ 2 અલગ એક નેમ આપું છું જેનાથી આપણે બંને ટેબલની જે એટ્રીબ્યુટ્સ છે એને ડિસ્ટિંગ્વિશ કરી શકીએ. સો લેટ્સ સી હાઉ વી કેન પરફોર્મ select star from customers and so you can see here એ જ ટેબલને એના એક જ ટેબલની એક વેલ્યુને બીજી બધી વેલ્યુ સાથે કમ્બાઈન કરવામાં આવે છે. તો ઘણી બધી વાર એવી રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે કે આપણે સેલ્ફ જોઈન પરફોર્મ કરવું પડે. એનું જે મેં આ નેચરલ જોઈન પરફોર્મ કરવું હોય તો નેચરલ જોઈન આ રીતે તમે કરી શકો. અને એક બીજું એક્ઝામ્પલ લીધું છે આઈડેન્ટિફાઈ ધ નેમ ઓફ મેનેજર ફ્રોમ એમ્પ્લોય. તો મેં એક એમ્પ્લોય 2 ટેબલ બનાવેલું છે એ આપણે જોઈ લઈએ. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ એમ્પ્લોય 2 તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સિલેક્ટ સ્ટાર હું કરું છું એકચ્યુઅલી પેજ સાઇઝ નાનું છે એટલે આવું આવે છે. તો પહેલા એમ્પ્લોય નેમ છે, એમ્પ્લોય નંબર છે 7566, પછી નેમ છે, જોબ છે. હવે મેનેજર, તો મેનેજરનો પણ અહીંયા આઈડી જ આપેલું છે આપણને અને હાયર ડેટ, સેલરી અને કમ્પન્સેશન અને ડિપાર્ટમેન્ટ. તો હવે મારે દરેક એમ્પ્લોય જે છે એના મેનેજરનું નેમ જોઈતું હોય તો મને ના મળે, બરાબર છે, કારણ કે મેનેજરનો એમ્પ્લોય આઈડી જ આપેલો છે. અને તમે જોશો કે 7588 જે જોન છે એનું મેનેજર કોણ છે તો 7839. તો તમે એ જોશો કે 7839 અહીંયા જ આપણે સ્ટોર કરેલું છે. બીજું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. લેટ સપોઝ કે 7788 છે અને એનો સ્કોટ નેમ છે અને એનો મેનેજર 7566 છે. તો 7566 કોણ છે તો કે જોન. તો સ્કોટનો મેનેજર કોણ છે? જોન છે. તો આપણે દરેક જે નેમ છે એમ્પ્લોયના એના મેનેજરના નેમ જોઈતા હોય તો આપણે આ ટેબલને એ ટેબલ સાથે જોઈન કરવું પડે. તો આવી સિચ્યુએશન જ્યારે ક્રિએટ થાય ત્યારે આપણે આ સેલ્ફ જોઈન યુઝ કરી શકીએ આવી સિચ્યુએશનમાં. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં સેલ્ફ જોઈન કેવી રીતે પરફોર્મ કર્યું છે. તો સિલેક્ટ એમ્પ્લોય ડોટ એમ્પ્લોય નેમ, એમ્પ્લોય ડોટ નેમ, એમ્પ્લોય ડોટ મેનેજર, દેન એમ્પ્લોય 2 ડોટ નેમ ફ્રોમ એમ્પ્લોય 2. પછી મેં EMP નામ આપ્યું છે અને ઇનર જોઈન એમ્પ્લોય 2 EMP2 ઓન EMP ડોટ EMP નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ EMP ડોટ મેનેજર. તો જ્યારે ઇનર જોઈન પરફોર્મ કર્યું છે ત્યારે જોઈન કેવી રીતે પરફોર્મ કર્યું છે કે EMP ડોટ એમ્પ્લોય નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ EMP2 ડોટ મેનેજર. તો EMP2 શું છે તો આ મેં EMP2 નામ આ બીજા જે ટેબલ છે એમ્પ્લોય 2 એને આપેલું છે. સો this is how you can perform the self join for the table. So let's start with our query. આ query આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીને જોઈએ. તો સિલેક્ટ EMP ડોટ EMP નંબર, આપણે પછી EMP ડોટ નેમ, EMP ડોટ MGR, then EMP2 ડોટ નેમ from
એમ્પ્લોયી 2 એને મેં નામ આપ્યું છે EMP ઇનર જોઈન એમ્પ્લોયી 2 એને મેં બીજું ફરીથી નામ આપ્યું છે EMP2 ઓન EMP dot EMP number is equal to EMP2 dot MGR. તો જુઓ એમ્પ્લોયી નેમ, એમ્પ્લોયી નંબર, એમ્પ્લોયી નેમ અને એની સામે એનો મેનેજર નંબર અને એના મેનેજરનું નેમ. તો આ મારે આઉટપુટ લાવવા માટે મારે એમ્પ્લોયી ટેબલને ફરીથી એમ્પ્લોયી ટેબલ સાથે જોઈન કરવું પડે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ સેલ્ફ જોઈન કેન બી પરફોર્મ. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ આઉટર જોઈન. તો આપણી પાસે બેઝિકલી બે કેટેગરી છે જોઈનની, ઇનર જોઈન અને આઉટર જોઈન. તો ઇનર જોઈનમાં જે પણ આપણે ઇનર જોઈનમાં આપણે જે પણ જોઈન પરફોર્મ કરીએ છીએ એમાં જે કમ્પેરિઝન ઓપરેટર યુઝ કરીએ છીએ એમાં જે મેચ થતી હોય એ જ કોલમને એ લોકો રિઝલ્ટમાં કન્સિડર કરશે અને બાકી બધી જ જે રોઝ છે એ બધી જ રોઝને એલિમિનેટ કરવાની છે. પણ આઉટર જોઈનમાં એવું નથી. આઉટર જોઈનમાં રિઝલ્ટની જેટલી પણ રોઝ છે બંને ટેબલની એ આપણે ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ. So an inner join include only those tuples with matching attributes and the rest are discarded in the resulting relation. Outer join include all the tuples from the participating relation in the resulting relation. So there are three kinds of outer join: left outer join, right outer join and full outer join. તો આની સિન્ટેક્સ કંઈક આવી છે. Select star from table 1, left outer join table 2 on table 1 dot column is equal to table 2 dot column. એવી જ રીતે રાઇટ આઉટર જોઈન પરફોર્મ કરવો હોય તો આપણે કીવર્ડ રાઇટ આઉટર જોઈન લખવાનું છે અને ફૂલ આઉટર જોઈન પરફોર્મ કરવો હોય તો ફૂલ આઉટર જોઈન કીવર્ડ લખવાનું છે. લેફ્ટ આઉટર જોઈન આપણે પરફોર્મ કરીએ ત્યારે જે લેફ્ટ સાઈડનું ટેબલ છે, સો ટેબલ 1, તો આ ટેબલ 1ના બધી જ રોઝને રિઝલ્ટમાં કન્સિડર કરવામાં આવશે અને આના રિલેવન્ટ જો ટેબલ 2માં કોઈ આપણને રો ના મળે તો એ ફિલ્ડમાં નલ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે. એવી જ રીતે રાઇટ આઉટર જોઈનમાં રાઇટ ટેબલની બધી રો કન્સિડર કરવામાં આવે અને લેફ્ટ ટેબલની રિલેવન્ટ રોઝ ના હોય તેમાં નલ વેલ્યુ મૂકવામાં આવે. અને ફૂલ આઉટર જોઈન ઇઝ ધ કોમ્બિનેશન ઓફ લેફ્ટ આઉટર જોઈન એન્ડ રાઇટ આઉટર જોઈન. તો મેં એક એક્ઝામ્પલ લખેલું છે. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ કસ્ટમર્સ લેફ્ટ આઉટર જોઈન એમ્પ્લોઈઝ ઓન કસ્ટમર આઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ્પ્લોયી આઈડી. સો લેટ સી, આપણે જોઈએ કેવી રીતે પરફોર્મ કરવાનું છે. Select star from customers left outer join employee on customers.cid equal to employee.cid. ક્લિયર? તો આ જે મેચ થાય છે જે એટ્રીબ્યુટ એને તો કન્સિડર કર્યા જ છે, પણ જે મેચ નથી થતા એ રોઝ માટે અહીંયા જે ફિલ્ડ છે દેટ હેઝ બીન કન્સિડર એઝ અ નલ વેલ્યુ. એવી જ રીતે તમે રાઇટ આઉટર જોઈન પર પરફોર્મ કરી શકો. તો લેફ્ટની જગ્યાએ આપણે રાઇટ કીવર્ડ યુઝ કરવાનું છે. સો ઇટ વિલ પરફોર્મ ધી રાઇટ આઉટર જોઈન. તો રાઇટની બધી જ ટેબલ્સની રોઝ કન્સિડર કરવામાં આવશે અને લેફ્ટ ટેબલ માટે નલ વેલ્યુ પુટ કરવામાં આવશે. એવી જ રીતે જો તમારે લેફ્ટ અને રાઇટના બંનેના જ રોઝ જોઈતા હોય તો આપણે અહીંયા ફૂલ કીવર્ડ યુઝ કરીશું. તો this will be called as a full outer join. So this is how we can perform the outer join in SQL. So right outer join and full outer. So this was all about the implementation of the various join. I hope you did understand all the topics that has been discussed in this video lecture. Thank you so much.